Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. আজকে যে ত্রিপুরাসা মলসম হোক দেববর্মা হোক রিয়াং হোক আমার ভেতরে হানসা আসে না। হানসা মতলব মুনখাট মুনখাট না মুনকন। আপনি নারবুং जितेन देवबर्मा बुकुंगपारा नाक चेपटा तो दोनों ही, लेकिन क्योंकि আমাদের ভেতরে একটা নেই এই লিগেই আজকে আমার এই পরিস্থিতি আছে। আমি একই কথা বলতে চাই, এই রাজ্যতে আপনাদের ভিতরে একটা থাকতে হবে, হ্যাঁ ভায়োলেন্স হবে না। যে জায়গাতে গন্ডগোল হবে মারপিট হবে এই জায়গাতে উন্নতি হইতেই পারে না। আমি আপনাদের একই কথা বলবো, ঠিক আছে আজকে আপনি ত্রিপুরা মথাতে আইসে, ত্রিপুরা মথা মাত্র পলিটিক্যাল পার্টি নয়, এই আমাদের ত্রিপুরাসারে অধিকারে নিয়ে একটা মুভমেন্ট আছে। আপনার একটা কথা আমার কথা একটা মনে রাখতে হবে, আপনার যেই পার্টি করো এই আপনার রাইট আছে। এই রাজ্যতে আমি ভায়োলেন্স দেখতে চাই না, কেন কি যে সময় গন্ডগোল হয় কেউ मिनिस्टर जेल जाए ना, क्यों एमएलए जेल जाए ना। कौन सफर करता है जब त्रिपुरा में मारपीट झगड़ा होता है? गरीब सफर करता है, स्टूडेंट सफर करता है, और बंगाली हो टिपरासा हो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हो, जिसको कष्ट होता है वो गरीबी। तो त्रिपुरा में आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, राजनीति है, ठीक है, अपना पॉइंट को सामने रखिए, बात कीजिए, लेकिन कानून को अपना हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए। आगामी दिने 7 तारीख আগরতলাতে একটা র্যালি হবে। এই র্যালিতে ত্রিপুরাসারে ফ্ল্যাগ হবে না, ত্রিপুরা মথারে ফ্ল্যাগ হবে না, এই ত্রিপুরাসারে ফ্ল্যাগ হবে। কেন? 75 সাল হয়ে গেছে। আপনি এক সময় সিপিএম তে ছিল, কংগ্রেসে ছিল, বিজেপি তে ছিল, মা বাপ কংগ্রেসে ছিল, দাদু সিপিএম এ ছিল, এক সময় আইপিএফটি, কংগ্রেস, মথা, আইএনপিটি, বিজেপি, আইপিএফটি কিচ্ছু লাভ হইছে না। কেন কি প্রত্যেক দিন রাজনীতি করলে কিছু হয় না, জাতির সামনে রাখতে হবে। পার্টি আর জাতির ভিতরে একটা অনেক ডিফারেন্স আছে। जाति को बनाता है ईश्वर भगवान पतियन, पार्टी को बनाता है मनुष्य। आपको भगवान के साथ रहना चाहिए कि जो मनुष्य ने बनाया। तो अपने कम्युनिटी अपने दफा को एक रखो। ये सिर्फ मैं आपके बारे नहीं बोल रहा हूं, आपका भी बच्चा है, आपके घर में भी सेकला सिकली है। अगर उनका भविष्य नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स करके क्या मिलेगा आपको? तो पैसे के लिए राजनीति, धर्म के नाम में राजनीति, ये करके कुछ नहीं मिलेगा। पहले दफा को, कम्युनिटी को, आज मौसम है, कल भू होगा, जवतिया होगा, मूरा सिंह होगा, उच्चय होगा, त्रिपुरा होगा, दारो होगा, कलई होगा। आपको सबको पहले एक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आप मौसम है कि आप देवबर्मा है। सब लोग बोलता है कि आप तो जनजाति,
हम लोग डिवाइडेड है, इसके लिए आज हम लोगों का ये परिस्थिति। रेंगपा, बुबागरा, आप कुछ भी मुझे बोले, प्रद्योत बोले, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। थानसा रखना है, मुनखाट रखना है, क्या बोलते हैं आप लोग, मुनकौन रखना है तो प्यार से भी रख सकते हैं। मैं जीबी हॉस्पिटल से आ रहा हूं, अभी कुलाई भी जाऊंगा। एक वीडियो जिसने मागरूम में लास्ट ईयर फ्लड के टाइम मेरे संग इतना काम किया, वो बंगाली है, तभी भी उन्होंने मागरूम में मेरे संग हट हट कर जाकर सब जगह में, त्रिपुरा जहां में हम लोगों का लोग था, उसका घर नष्ट हो गया था, उसको रिपेयर कराया। आज उनको पीट दिए, क्या मिलेगा ये सब? इसी के लिए मैं दंगा नहीं देखना चाहता हूं, वायलेंस नहीं देखना चाहता हूं। मैं आपके नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में, माय डियर YTF, माय डियर तिपरासा, मैं आपके हाथ में बंदूक नहीं कलम देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उग्रपंथी नहीं, IAS ऑफिसर बने आपका बच्चा लोग। और ये तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे के बीच में फाइट नहीं करें और एक होकर आगे बढ़े। अगर आप मुझे प्यार करते हो, आप प्यार करते हो कि नहीं बुबागरा को? करते हैं बुबागरा। तो क्यों करते हो ये सब चीज? क्या मिलता है, क्या लाभ है? पॉलिटिकली आप किसी के खिलाफ भी बात कर सकते हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए। मैंने आज तक वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया, टॉलरेट नहीं किया। आज ज्वाइनिंग हो रहा है, अच्छा है, हमारा मौलसोम वापस आया, हमारा वॉरियर वापस आ गया, अपने मां के संग, अपने पूरा फैमिली के साथ। लेकिन इसका इज्जत करो, लेकिन किसी का मजाक नहीं हो। ये मेरा मैसेज है। आज मैं हुकूक तुइसा जा रहा हूं, वहां में काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदास है, मैं वहां में भी वही बोलूंगा। टाइम है कि हाथ मिलाकर हमको आगे बढ़ना है। अरे फाइट बांग्लादेशी से है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं है। और जो अगरतला में भी, उनको भी समझना चाहिए कि तिपरासा बांग्लादेशी के खिलाफ है, बंगाली के खिलाफ नहीं है। और हमको भी डिस्टिंग्विश करना चाहिए कौन है बांग्लादेश का और कौन है इंडिया का। सबसे लड़के क्या मिलेगा? दोनों तरफ से हाथ सामने आना पड़ेगा, तभी कुछ। एक यहां में किसी ने कहा आई लव यू बुबागरा, आपने कहा ना आई लव यू बुबागरा। आप बुबागरा को प्यार करते हो, एक दूसरे को भी प्यार करो, एक दूसरे के साथ फाइट मत करो, कुछ नहीं करेगा, नुकसान हम लोग का है। और अगर आप बुबागरा को सच में प्यार करते हो तो बुबागरा का बात को भी समझो, और हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। वी विल विन, वी विल विन। अंग्रेज के पास बंदूक था, अंग्रेज के पास हथियार था, सुपर पावर था अंग्रेज। गांधी शांति से जीता। आज हमको भी शांति का रास्ता अप्रोच करना है। और जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो तो दूसरे देश का नहीं, अपने ही देश का है। पॉलिटिकली फाइट करेंगे, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं, और हम लोग जीतेंगे। मैं आपको बोल के जा रहा हूं, वी विल विन, वी विल विन। क्योंकि हम लोग गलत चीज डिमांड नहीं कर रहे हैं, अपना बच्चा का भविष्य का अच्छा होने के लिए डिमांड कर, अपना अधिकार जो हानि दूसरा का अधिकार है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो वी विल विन। और जब आपका रेंगपा, आपका बुबागरा आपके साथ सामने में खड़ा है, तो आपको मुझे देखकर आगे बढ़ना है, ना कि इधर उधर जाकर गलत काम करना।
I appeal to all the leaders, MLAs, Minister, warriors, YTF, गुरु बदल, गुमा बदल, जो मैं आज बोल रहा हूं उसको समझो, क्योंकि लक्ष्य सामने है, ज्यादा दिन नहीं है, 4-5 महीना बाकी है, और 5 महीने के बाद जीतेंगे तो जीतेंगे, हम लोग जीतेगा। उसके बाद आप देखना परिस्थिति पूरा त्रिपुरा में कैसे बदलता है। लेकिन हम लोग फाइटिंग करके मार पीट के जीत सकते हैं, या फिर हंस के गला मिलकर अपने लोगों को समझाकर भी जीत सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमेशा अच्छा। फर्स्ट ऑप्शन में जब हम लोग फाइट करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो दुख और शर्म हम सबका होगा। थामसा कहां रहेगा जब हम लोग ही एक दूसरे के बीच में फाइट करेंगे। ठीक है, ओके। और हमारा बुमा बुरे बदल लोग ही थामसा ला सकता है। तो आप लोग सामने जाओ, कोई गलती कर रहा है तो आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, हमारा बुरी बुमा बदल, आप लोग अगर कहीं गलत देखता है तो आप लोग सामने जाओ। महाराजा आपको फुल अनुमति देता है, लेकिन त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना। और कोई अगर खिलाफ भी है, मैं सुना आज कि मैं यहां से जा रहा हूं तो कोई मुझे कल यहां में रास्ते में काला फ्लैग दिखाएगा, दिखाने दो, क्या फर्क पड़ता है। काला फ्लैग दिखाने से मैं तो दिल का काला नहीं हूं। कल कोई सफेद झंडा दिखाएगा तो क्या मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पास नफरत है, हमारे पास प्यार होना चाहिए। इफ यू लव योर पीपल यू विल विन, and I know we will win. I know that we cannot lose because आप लोग सब मेरे साथ हैं, गरीब लोग मेरे साथ हैं। और जब गरीब एक हो जाता है ना, जब बुकुंबारा तिपरासा एक हो जाता है, कोई पावर हटा नहीं सकता। बस प्लीज कैरी ऑन विद द मीटिंग, आप लोग करो। बेलाइनो हम्बाय लामसोगो, यू बिलीव इन पथियन, आई बिलीव इन गॉड। पथियन, कोई पथियन बोलता है, कोई सुखराई बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई बुद्ध बोलता है, कोई जीसस बोलता है, लेकिन भगवान एक। कोई आपको मोलसोम बोलेगा, कोई इसको देव वर्मा बोलेगा, कोई इसको मूरा सिंह बोलेगा, कोई इनको कोलॉय बोलेगा, लेकिन है तो हम लोग सब तिपरा। ये अपना फिलॉसफी होना चाहिए। कोई बंगाली हो, कोई तिपरासा हो, है तो हम लोग सब हिंदुस्तान का। और हमारा फाइट इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ है, नॉट बोथ इंडियंस विद इन इंडिया। तो हाथ मिला के आगे बढ़ो। और जो लोग राजनीति, सस्ता राजनीति, अभी काला झंडा दिखाएगा, उनको लगता है कि बुबागरा गुस्सा होकर रिएक्ट करेगा, आप लोग रिएक्ट करेगा, टेंशन होगा, झगड़ा होगा। नुकसान किसका होगा? आपका होगा जो यहाँ में सब्जी बेच रहा, आपका होगा जो डेली वेज अर्नर्स है, जो दिन दिन काम करके कुछ पैसा कमाता है। हम ऐसा नहीं चाहता। हम चाहता है कि आपके पास पैसा हो, आपके बच्चे के पास एजुकेशन, शिक्षा हो, और कल आपका बच्चा भी आगे जाए, तभी तिपरासा आगे बढ़े। बेलाइनो हम्बाय खुरुंखा एंड तिपरासा दफा आइक लक्ष्य त्रिपुरा आइक लक्ष्य जय। बंदे 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 বন্দে বন্দে। সবাইকে নমস্কার, যতন খুলুমখা। আজকে মান্দায় মণ্ডলের উদ্যোগে যে কার্যকর্তা সম্মেলন, এবং এখানে 109 জন পরিবারের 339 জন ভোটার যে আজকের এখানে আয়োজন, সেই আয়োজনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি, যিনি একটু আগে ওনার বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন, এবং আমাদের রাজ্যসভার সদস্য শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। আমি যখন এখানে ঢুকছিলাম, আমাদের প্রাক্তন
আমাদের এই পূর্ব আসনের যিনি এমপি ছিলেন শ্রী রেবতী ত্রিপুরা, উনি ওনার বক্তব্য এখানে রাখছিলেন। আমি অনেকটা বোঝার চেষ্টা করলাম উনি কি কি বিষয়ে কথা বলছেন, বাকিটা আমি জেনে নিয়েছি। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের যিনি সম্মানিত জেনারেল সেক্রেটারি এবং আমাদের যুব আইকন বলা যেতে পারে শ্রী বিপিন দেববর্মা মহোদয়। উনি ওনার বক্তব্য আমি শুনতে পারিনি, কিন্তু আমি জেনেছি কি কি বক্তব্য উনি রেখেছেন। আমাদের মাঝে এই সদর রুরাল যে ডিস্ট্রিক্ট, সেই ডিস্ট্রিক্টের সম্মানিত সভাপতি শ্রী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয় উপস্থিত আছেন। উপস্থিত এখানে স্বাগত ভাষণ যিনি রেখেছেন, যার সভাপতিত্বে আজকের এই সভা, সম্মানিত মণ্ডল প্রেসিডেন্ট শ্রী অভিজিৎ দেববর্মা মহোদয়, এবং আমরা 2023-এর যিনি বিজিত প্রার্থী এই মান্দাই কনস্টিটিউয়েন্সির শ্রী তরিৎ দেববর্মা মহোদয়, এখানে উপস্থিত শ্রী রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয়, প্রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট জনজাতি মোর্চার, শ্রী বিকাশ দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান মান্দাই আরডি ব্লকের, এবং আমার সামনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের যারা নেতৃত্বরা এবং কার্যকর্তারা উপস্থিত আছেন, এবং আমার প্রিয় সাংবাদিকরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের সামনে রেখেছেন। বন্ধুগণ, আমি জানি না কেন আমার কাছে সবসময় মনে হয় জনজাতিদের মতো সাহসী বোধহয় আর কেউ হতে পারে না। এতটুকু আমার সবসময় আমার একটা ফিলিংস, এটা আমার অন্তর থেকে আমি বলছি, জনজাতিরা অনেক বেশি সাহসী। কিন্তু এই যে সাহসের অর্থ এই না যে কাউকে গিয়ে মাথায় ডান্ডা মারি। সাহসের অর্থ হচ্ছে যে কোনো বিষয়ে তার পারদর্শিতা, সাহসের সাথে তা বলা, এবং একটা লিডারশিপের যে ব্যবস্থা থাকা দরকার, সেটা আমি জনজাতিদের মধ্যে আমি দেখি। প্রায়শ আমি দেখি যখনই কোনো কেউ বক্তব্য রাখে, কোনো কাজের মধ্যে হোক বা কোনো সমাজ সংস্কারের বিষয়ে হোক, গান বাজনায় হোক, সংস্কৃতির বিষয়ে তারা সর্বক্ষেত্রে, খেলাধুলাই হোক, আমি দেখি ওদের মধ্যে কিন্তু অন্যান্য যারা জাতি গোষ্ঠী আছে তাদের থেকে একটু আলাদা। তো জনজাতিদের তো ভয় পাওয়ার কি? আমি এক এক সময় অবাক হই। আপনারা তো এক একজন 100 লোকের আপনারা সমান। এই যে ভয়ের এক রাজনীতি আজকে 40-45 বছর ধরে আমরা দেখে এসেছি এখানে, এর থেকে আমাদের মুক্তি আমাদের দিতে হবে, এবং সেই দিশায় ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করছে। আমি বারবার যে কথাটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, যে আপনারা অন্যান্য যারা পার্টি এখন ত্রিপুরাতে করছে, তারা কেন একটা অনুকরণও করছে। অনুসরণ করাটা অসুবিধা নেই, কিন্তু অনুকরণ কেন করবেন? যেভাবে ওনারা দাঙ্গা বা খুন, কাউকে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া, দা দিয়ে কূপ দেওয়া, অগ্নিসংযোগ করা, এই চিত্র তো আমরা দেখে এসেছি বহুবার। এখনো সেটা কি আমরা চলবে? তো সেটাকে বন্ধ করার জন্য আমাদের একমাত্র যেখানে যেখানে কমিউনিস্টরা রাজত্ব করেছে, এই চিত্রটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরাতে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে এবং কেরালাতে। আর কোথাও নেই এইরকম অবস্থা। তো সেই জায়গায় আজকে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন 2014-তে উনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে উনি আসীন হন, তারপর থেকে আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষের যে রাজনীতির যে পরিভাষা সেটা পাল্টে গেছে। আগে আমরাও দেখতাম যে ভারতবর্ষের যে অবস্থা একটা ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল। 2014-র আগে কি অবস্থাটা ছিল, এই ভারত টিকবে কি টিকবে না, এরকম একটা অবস্থা ছিল। সেই জায়গায় আজকে উনি যেভাবে এটাকে সামলিয়েছেন ভারতবর্ষকে, শুধু সামলাননি, আজকে ভারতবর্ষকে একটা সত্যিকারের অর্থে একটা শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরাও ওনাকে অনুসরণ করে আমরা ত্রিপুরাতে আমরা চাই এই ধরনের একটা বাতাবরণ তৈরি হোক। কিন্তু আপনারা সর্বভারতীয় স্তরেও দেখছেন
কিভাবে ওনার যে কাজগুলো সেখানে যদি আজকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকিং হোক, এয়ার স্ট্রাইকিং হোক বা অপারেশন সিন্দুরই হোক, সেখানে যেভাবে উনাকে এবং উনার দেশকে বাঁচানোর লক্ষ্যে, দেশকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে যখনই কোনো কাজ করেন তখন বিরোধীরা উনাকে নিশানা করে এবং আমাদের যে রাষ্ট্রবাদী চিন্তা ভাবনার যে কথাগুলোর বিরুদ্ধে তারা কথা বলার চেষ্টা করেন। ত্রিপুরাতেও এখন আমরা সেইভাবে যেহেতু চলার চেষ্টা করছি, একটা অরাজকতা পরিবেশ তৈরি করার এখানে চেষ্টা করছি। আমার অত্যন্ত দুঃখ লাগে যখন টাকার জলার যে ঘটনা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, আমাদের অধিকার আছে, যে কোনো জায়গায় আমি রাজনীতি করার আমার অধিকার আছে। যার যার এটা রাজতন্ত্র তো আর নেই, এখন তো গণতন্ত্র। তো গণতন্ত্রতে সবাই যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, সেই জায়গায় আমরাও আটকাবো না। যদি তুমি ভালো কাজ করো মানুষের কাছে নিয়ে যাও, যদি তোমাদের যদি অ্যাকসেপ্ট করে, গ্রহণ করে, তাহলে তোমাদের কথা বলবে। কিন্তু খালি গায়ের জোর আর একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে আর কতদিন চলবে? কিন্তু আমরা একটা সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি যে টাকার জলার ঘটনার পর আমার মনে আছে আমি যখন সেখানে জিবি হাসপাতালে যাই, একটা 75 বছর ঊর্ধ্ব এক মহিলার তাকে পায়ের মধ্যে দা দিয়ে কূপ দিয়েছে। ভাবুন আপনারা, চিন্তা করুন কোন অবস্থায়। এটা তো কোনো অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না। ওনার সাথে যে ছিল সে কাঁদছিল। এটা কোন ধরনের রাজনীতি আমরা দেখে এসছি। আজকে কমিউনিস্টদের যে এই ধরনের যে রাজনীতি, তার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আজকে কিন্তু 2018-তে এই কমিউনিস্টদেরকে সরিয়ে উৎখাত করে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে সরকার এখানে গঠন হয়। তাহলে আমরা কেন ভয় পাবো অন্যদের? কমিউনিস্টকে যদি সরিয়ে আসতে পারি, তাহলে যে কোনো পার্টি যদি এই ধরনের তারা যদি ব্যবহার করে এবং গায়ের জোর দেওয়ার চেষ্টা করে, মানুষের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করে, তাহলে তো কোনো অবস্থায় সেটা বরদাস্ত করা যায় না। সরকার সেখানে যা যা করার সেটা করবে এবং আমাদের যে সংগঠন যাতে দুর্বল থাকে তার যে প্রচেষ্টা এখন চলছে, যে আরে আমাদের যারা ভারতীয় জনতা পার্টির যে সংগঠন সেটা যদি বেড়ে যায়, মানুষের সমর্থন যদি বেড়ে যায়, তাহলে তো মুশকিল আগামী দিনে। তাহলে সেখানে মারদাঙ্গা করো, ভয় ভীতি দেখাও, সেখানে বাইক বাহিনী বের করো, এই তো রাজনীতি। কিন্তু আমি আবার বারবার বলছি, বারবার আমি বলার চেষ্টা করছি, রাজনীতির মতো যদি করা যায় দ্যাটস ফাইন, আমরা তাহলে তাকে আমাদের সহাবস্থান সেইভাবেই থাকবে। কিন্তু যদি দেখা যায় রাজনীতি নামে নানাভাবে কৌশল অবলম্বন করে আমাদের উপর পেশায় আনা হচ্ছে, সরকারের কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে, পার্টির কালিমালিপ্ত করা হয়েছে, সেটা কিন্তু কোনো অবস্থায় আমরা বরদাস্ত করবো না বন্ধুগণ। আমরা দেখেছি যে 2024-25 সালের যে আমাদের যে বাজেট ছিল 27,000 কোটি টাকা, সেটা যখন রিভাইজ বাজেট হয় প্রায় 30,000 কোটি টাকার বাজেট হয়। এখন এটা বুঝতে হবে, প্রায় বলে আমাদের এডিসিতে ফান্ড দেন না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। এবং সেখানে যদি আমাদের যে 30,000 কোটি টাকা রিভাইজ বাজেট হয়েছে, সেখানে যদি বেতন ভাতা, পেনশন ভাতা বা অন্যান্য যেসব আমাদের ঋণ নেওয়া হয়েছে সেগুলো যদি আমরা দিতে হয়, কমিউটেড যে আমাদের এক্সপেন্ডিচার সেটা বাদ দিলে আমাদের কত থাকে? 17,014 কোটি টাকা। এই 17,014 কোটি টাকা এই জনজাতি উন্নয়ন এলাকার জন্য আমরা কত দিচ্ছি? 6,654 কোটি টাকা খরচ করা হয়। অর্থাৎ 39.06% আমরা জনজাতি এলাকায় দিচ্ছি। এরপরে তো অন্যান্য যে আমাদের যে লোকাল বডি আছে সেখানেও দিতে হয় আমাদের। তো কোন জায়গায় আমরা কম দিচ্ছি? 2024-25-এর বললাম, আর 2025-26-এ সেখানে 7,149 কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ 40%-এরও বেশি এই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সেখানে বরাদ্দ করা হচ্ছে। এই সরকার এবং ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে সেটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু যদি প্রপারলি ব্যবহার না করা হয়, আমরা এডিসির আমরা বারবার বলছি, আমাদের যারা এই এমডিসিরা আছেন তাদেরকে আমরা বলেছি যে আপনারা ওখানে বিরোধী দলে আছেন, জিজ্ঞেস করুন, হিসাব চান, এতগুলো টাকা দেওয়া হচ্ছে,
তার হিসাব আপনারা চাইবেন? আমাদের পার্টির থেকে বলা হচ্ছে, আমিও বলেছি ওনাদেরকে হিসাব দিতে হবে। আমাদের যতক্ষণ ধরে ইউসি সার্টিফিকেট না দেবে নেক্সট টাইম আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমাদের যে বাজেটের শুধু বাজেট না, শুধু বাজেট ছাড়াও যেমন RIDF অর্থাৎ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডেও আমরা নাবার্ড থেকে আমাদের নিতে হয়, সেখানে বেশিরভাগ যে বাজেটের অংশ সেটা কিন্তু জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য সেটা করা হয়। এক্সটার্নালি এডেড প্রজেক্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা 1400 কোটি টাকা আমরা নিয়েছি শুধু জনজাতি এলাকার। এখানে আমাদের মাননীয় সভাপতিজি বলেছেন কি কি উন্নয়নে, সেখানে রাস্তাঘাটে হোক, সেখানে খেলাধুলার বিষয়ে হোক, সেখানে আপনার সামাজিক উন্নয়নেই হোক, স্কুল কলেজ সব জায়গার তার উন্নয়নের জন্য আমাদের এই জনজাতিদের এলাকার জন্য 2 বছরের মধ্যে আমরা সেই 1400 কোটি টাকার আমরা 1400 করোড়ের আমরা সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। শুধু তাই নয়, আমাদের এটা ট্রেসপের মাধ্যমে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা জনজাতি এলাকায় সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করছি। আপনারা সবাই জানেন যে এর আগেও আমাদের যে এলিমেন্ট প্রজেক্ট প্রায় 1700 কোটি অর্থাৎ প্রায় 1700 থেকে 1800 কোটি টাকা, সেটাও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে সমস্ত জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য সেখানেও আমরা সেই কাজটা করছি। কাজে পয়সা কোন দিকে নাই। আজকে জনজাতি এলাকার যতগুলো অধ্যুষিত এলাকা আছে, এডিসি এলাকা বেশিরভাগই 69 থেকে 70% এলাকা, এর থেকেও বেশি, সেই জায়গায় যে কোনো উন্নয়ন হচ্ছে, রাস্তাঘাট আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ে হোক, বেশিরভাগে আমাদের জনজাতি এলাকা দিয়ে যায়। এবং সেখানে যখন উন্নয়ন হয় তখন জনজাতির যাদেরকে সেখানে আমাদের জমি নিতে হয় তাদের জনজাতি ভাই বোনদের মধ্যে কিন্তু সে পয়সাটা সেখানে যাচ্ছে বেশিরভাগ। আমাদের এখানে 4 সেপ্টেম্বর 2024 NLFT, তাছাড়া আমাদের যে ATTF আমাদের দিল্লির মধ্যে সেটার একটা সমঝোতা হয়, সেখানেও 250 কোটি টাকার একটা প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে, এখনো চলছে। যখন যাদের যা তাদের যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেইভাবে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট রাখা, তাদের সিকিউরিটি রাখা, তাদের অন্যান্য যেসব ব্যবস্থা সবগুলো সেখানে করা হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন যে ব্রু রিয়াং যে 23 বছরের সমস্যা সেটা ছিল, এর আগে তো সরকার ছিল। এই যে ভুল বুঝানোর যে ব্যবস্থাটা করছে, আপনারা বুঝতে হবে যে আমাদের সরকার আসার পর 23 বছর পর এই ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের তাদের 12টি জায়গায়, আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই দেখলাম এখানে অনেকগুলো জায়গার মধ্যে ঢিলাঢালা ছিল। শেষ পর্যন্ত কয়েকবার সেটাকে অ্যাড্রেস করে মিটিং করে ওনাদের সাথেও কথা বলেছি, দিল্লিতেও গেছি, সেখানে গিয়ে আজকে 12 জায়গার মধ্যে তাদের আমরা সেটেল করেছি। তাদের আই কার্ড দেওয়া হচ্ছে, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, স্কুলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, রাস্তাঘাট, ইলেকট্রিসিটি সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং সেখানেও আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীজির যে মার্গদর্শনে সেখানে প্রায় 800 কোটি টাকার প্যাকেজ সেখানে দেওয়া হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের এখানে 6 থেকে 8ই যে 6 থেকে 8তে যারা পড়াশোনা করে আমাদের ছেলেমেয়েরা স্টুডেন্টরা যারা আছেন, তাদের যে প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ আগে বছরে 400 টাকা দেওয়া হতো, আমরা সেটা 1000 টাকা করেছি। আমাদের প্রায় এখানে জনজাতিদের যে আবাসিকদের যে যারা ওখানে থাকে তাদের ভাতার হার 2018 সালে মাত্র 55 টাকা ছিল, আমি এসে এটা 80 টাকা করা হয়েছে। তো সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি যে জনজাতির অধ্যুষিত এলাকায় আমরা যাতে মানুষের জন্য কাজ করতে পারি। বন্ধুগণ, ওনারা তো এইসবই কথা বলবেন, আর আমরা কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে যেতে চাই। আমি আবার আপনাদের অভয় দিচ্ছি, কোনো ভয় নেই। আমি অত্যন্ত খুশি, যেখানে যাচ্ছি এখন গত 2-3 দিন ধরে আমি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, মহিলারা আমাদের যে জনজাতি মেয়েরা আছেন, বোনেরা আছেন, তাদের উপস্থিতির সংখ্যা অনেক বেশি। আমি দেখছি যে তারা কিন্তু বুঝতে পারছে। এর জন্য আমি জনজাতি মা ও বোনেদের আমি বলবো, আপনারা একটু শক্তি আরো বেশি, আপনারা এমনি শক্তিশালী, আপনারা এই ভারতীয় জনতা পার্টিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য আপনারা মানুষকেও বুঝান, নিজের ফ্যামিলিকেও বুঝান, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি আরো শক্তিশালী হবে। আমরা দেখেছি এর আগে অনেক সরকার ছিল, আগে মহারাজাদের কোনো রকম কিন্তু সেরকম সম্মান দেয়নি। আমরা এসে মহারাজাদের কিভাবে সম্মান দিতে হয় আমরা দেখেছি। যে ভালো কাজ করছে,
যারা ভালো কাজ করে এসছে, মানুষের জন্য কাজ করেছে, কেন সম্মান আমরা দেব না? আজকে প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে আজকে এয়ারপোর্ট সেটা উনার নামে নামাঙ্কিত করেছে। শুধু তাই নয়, ওখানে একটা মূর্তি সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের এই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের যে 19শে আগস্ট ওনার জন্মদিন, আমাদের সরকার আসার পর ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আজকে এয়ারপোর্ট থেকে যদি আপনি আসুন, আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই, আপনারা সবাই জানেন আমাদের যে সারা পৃথিবীর, সারা ভারতবর্ষে যিনি বিশিষ্ট সুরকার ছিলেন, গায়ক ছিলেন, আমরা মহারাজার ফ্যামিলির এস.ডি. বর্মনের মর্মর মূর্তি আমরা এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি লেম্বুছড়াতে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। আগরতলার যে মেইন যে কামানচুমনির পাশে একটা আইল্যান্ড, আমার বাড়ির ঠিক সামনেই, আমরা ছোটবেলায় দেখেছি এই আইল্যান্ড 0 মাইল ফলক ছিল, সেখানে ওইটাকে উঠিয়েছি। সেখান থেকে উঠিয়ে মহারাজা বীর বিক্রম, আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, মহারাজা বীর বিক্রম ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার, তো ওনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য সেখানেও মহারাজার মূর্তি আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি। বন্ধুগণ, আমরা যে 12টি ব্লককে এসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে আমরা ঘোষণা দিয়েছি। গড়িয়া পূজার ছুটি আগে একদিন ছিল, আমরা এসে 2 দিনের ঘোষণা আমরা করেছি, যাতে আরো বেশি করে গড়িয়া পূজার যে ছুটি এই সবাই জনজাতিরা যাতে তাদের ভালোভাবে পালন করতে পারে। সংগ্রামাদের আমি সংগ্রামা যে তাদের পূজা হয় সেখানে আমি গিয়েছিলাম, সেখানে ওনারা বারবার আমাদের কাছে বলছিলেন যে সংগ্রামার একটা পুজোর ছুটির আপনার ঘোষণা করুন। ক্যাবিনেটে আমি এসে সাথে সাথে আমি কথা বললাম এবং সংগ্রামার যে পুজো সেটাকে মাথায় রেখে একদিনের রেস্ট্রিক্টেড হলিডে আমি কিন্তু ঘোষণা করেছি। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের এখানে যে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, এতগুলো মডেল ভাবা যায় কোনোদিন যে ত্রিপুরাতে জনজাতির অধ্যুষিত এলাকায় ছেলে মেয়েদের তাদের পড়াশোনার কথা চিন্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করছেন। সেখানে আজকে আমরা যদি দেখি প্রায় 21টার মতো আমাদের EMRS সেখানে অলরেডি অনুমোদন দিয়েছে, 12টা অলরেডি শুরু হয়েছে, 6টা এই মার্চ এপ্রিলের 26-এ কমপ্লিট হবে, বাকিগুলো পরবর্তী সময়ে কমপ্লিট হবে। আমি এবার দিল্লিতে গিয়েছি, আমি সেখানে আমি বললাম যে ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করা হয়েছে যে জনজাতি যদি ওই এলাকার মধ্যে তাদের এটা যদি এই সংখ্যা যদি থাকে এবং এই সংখ্যার 50% যদি দেখা যায় পপুলেশনের জনজাতি, তাহলে সেখানে EMRS দেওয়া যাবে। আমি সেই ক্রাইটেরিয়া নিয়ে কয়েকটা জায়গায় রিল্যাক্সেশন করার জন্য আরও 15টা যাতে EMRS আরও এই ধরনের স্কুল যাতে করা হয় সেই তার জন্য আমি ডিমান্ড এবার দিল্লিতে গিয়ে আমি সেটা করে এসেছি। আমাদের এখানে আজকে যে 2019 থেকে আমরা সম্মান কিভাবে দেই, আমরা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাই। 2019 থেকে আমরা এসেছি 2018, 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত কোনোদিন যেটা করা হয়নি। পর 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 আমাদের বিশিষ্ট জনজাতি যারা লিজেন্ড ব্যক্তি আছে তাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কি দিয়েছেন, পদ্মশ্রী উপাধি ভূষিত করেছে। বন্ধুগণ, আমাদের এখানে যারা রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের যারা সমাজপতিরা আছেন আপনারা সবাই জানেন, তাদেরকে আমাদের সরকার আসার পর 2000 টাকা করে তাদের সাম্মানিক দিত। কিছুদিন আগে আমি যখন এই আমাদের ক্যাবিনেটে আমি বসলাম এবং সেখানে আমি প্রেস করলাম যে কেন 2000 টাকা, সেটা কেন 5000 টাকা করা হবে না, এবং সেখানে আমরা সেই অনুমোদন নেই। 5000 টাকায় দেখা গেছে যে 2000 টাকা যখন দেওয়া হতো তো এর মধ্যে অনেক জনজাতি সমাজপতি তারা অনেকে অলরেডি পেনশন পাচ্ছেন বা কেউ অলরেডি সরকারি কর্মচারী, তাদের জন্য একটা ক্যাপিং ছিল যে তারা কিন্তু পাবে না। আমি সেই আমাদের ক্যাবিনেটের সাথে ডিসিশন নিয়ে সেটা উঠিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরেও আমরা দেখছি 13-14 জন, আজকে 19টি জনজাতি গোষ্ঠী যদি হয় তার মধ্যে মাত্র 13 জনের মতো পাবে, 14 জন পাবে। আমি বললাম তাহলে 19টি জনজাতি গোষ্ঠী কেন পাবে না? তো আমি বললাম যে নিশ্চয়ই ওদের এই সিস্টেম যদি নাও থাকে, ওদের যে সমাজের তো কেউ হেড থাকবে, যিনি হেড আছে বা প্রধান আছে তাকে আমরা 5000 টাকা করে দেব। শুধু তাই নয়, আমরা আরো যারা সাব ট্রাইবস আছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম কতগুলো জনজাতি গোষ্ঠী এই ত্রিপুরাতে আছে, তখন আমাকে চিফ সেক্রেটারি সেখানে বললেন যে প্রায় আমাদের 40+ আরো জনজাতি গোষ্ঠী আমাদের ত্রিপুরাতে আছে। আমি জানি না এখানে জনজাতি গোষ্ঠী আমার ভাই ও বোনেরা এখানে আছেন, আপনারা এতটুকু আছে আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি বললাম যে তাদেরকেও ডিএমকে আমি নির্দেশ দিলাম যে আপনারা খুঁজে বের করুন। আমরা চাই না
তাদের আইডেন্টিটি নষ্ট হোক, তাদেরকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং প্রতিটি তাদের যারা লিডার তাদেরকেও 5,000 টাকা করার আমরা ডিসিশন নিয়েছি বন্ধুগণ। বড় বড় কথা আমরা আগেও শুনেছি, বড় মোড়া পাহাড়ের নাম আমরা এসে হাতাই কোতর আমরা দিয়েছি। আমরা গন্ডাছড়া মহকুমার নাম গন্ডা তৈসা দিয়েছি, 18 মোড়ার নাম আমরা হাচুক বেরেম দিয়েছি। এই যে সম্মান আমরা কিভাবে জনজাতিদের দিতে হয় আমরা সেটা খুব ভালো করে জানি এবং এই যে মেলবন্ধন যেটা জাতি জনজাতি সেপারেট করে ডিভাইড করে রাজনীতি কোনোদিন সম্ভব হবে না, কেউ শান্তিতে থাকতে পারবে না। অনুপ্রবেশের বিষয়ে অলরেডি কথা বলেছে, আমি বিধানসভার মধ্যে তার উপযুক্ত আমি জবাব দিয়েছি, কিন্তু আননেসেসারি বাইরে এসে একটা মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য এই কাজ করে এই কাজগুলো করছেন। বিধানসভার মধ্যে ওদের রা শব্দটাও নেই, উত্তরই ছিল না। প্রতিটি ডিমান্ড যা যা ওনারা এখানে বলেছেন তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আমি সেখানে দিয়েছি বন্ধুগণ। আমরা সবাই জানেন যে আমাদের যে সেন্ট্রালের অনেকগুলো স্কিম থাকে, আমাদের স্টেটের জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো স্কিম থাকে। এই স্কিমগুলো রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমরা সাব ডিভিশনাল লেভেলে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমরা টিসিএ সমকক্ষ অফিসার আমি কিছুদিন আগে আমাদের ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে আমি সেখানে পর্যন্ত সেটা দিলাম। শুধু তাদের কাজে ওপে যতগুলো স্কিম আছে সেগুলো ওনারা দেখা। আমাদের সেখানে টিসিএস পদমর্যাদার যে ডিস্ট্রিক্ট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এবং সাব ডিভিশনাল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার করে আমরা নিযুক্তি দিয়েছি বন্ধুগণ। 84টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র আমরা স্থাপন করেছি। আমরা এর মধ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক যে উন্নয়ন প্যাকেজ আমরা ঘোষণা করেছিলাম, এর মধ্যে 100টি মার্কেট স্টল অলরেডি নির্মাণ করা হয়েছে। আমি জানি না আপনারা নিশ্চয়ই দেখেন, এটা কিন্তু এমনিতে হয় না। আমরা যদি সেইভাবে আমরা ডিজাইন না করি, সেইভাবে যদি আমরা চিন্তা ভাবনা না করি, সেগুলো এমনিতে হয় না। সেখানে আবার 100টি স্টল গভর্নমেন্ট লেভেলে যখন হবে তার 50% কিন্তু মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সেটা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা বাজেটে আমরা ডিক্লেয়ার করি, সেখানেও প্রায় 25,000 টাকা করে যারা জনজাতি সুবিধাভোগী যারা বেনিফিশিয়ারি আছেন তাদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হয়েছে এবং এতে করে প্রায় 23,31,50,000 টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বন্ধুগণ। 3টি কলেজ হোস্টেল আমরা চালু করেছি, সেখানে অনেক সময় হোস্টেল নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। একটা মহিলা কলেজ আম্বেদকর কলেজ আর একটা গন্ডাছড়া, সেখানে আমরা সেটা করেছি বন্ধুগণ। আমবাসা, কাঞ্চনপুর এবং করবুকে 3টি আশ্রম স্কুল অলরেডি চালু করা হয়েছে এবং সেই আশ্রম স্কুলে ক্লাস 3য় শ্রেণী থেকে 6ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সেটা চালু করা হয়েছে। 29টি নতুন হোস্টেল নির্মিত হয়েছে, এর মধ্যে 44টি জনজাতি বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে 170 জন হোস্টেল ওয়ার্ডেন নিয়ে আমাদের যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আমাকে প্রায়শই বললেন যে হোস্টেলগুলো থেকে চুরি ইত্যাদি হয়, তো সেখানে ক্যাবিনেটে বসে আমরা ডিসিশন নিলাম যে 170 জন হোস্টেল ওয়ার্ডেন যাদেরকে আউটসোর্সিং ভিত্তিতে নিয়োগের অনুমোদন আমরা দিয়েছি। আমরা বন্ধুগণ যে আমি দেখেছি, একটু আগে আমি বলার চেষ্টা করেছি, আমাদের ছেলে মেয়েদের আমি যখনই দেখি আমাদের জনজাতি ছেলে মেয়েদের মধ্যে এটা খেলার কিন্তু এবং বেশ তাদের মধ্যে যে ট্যালেন্ট আমি দেখতে পাই, যে কারণে আমাদের সরকার ডিসিশন নিল যে 2টো সিনথেটিক ফুটবল টার্ফ সেখানে নির্মাণ করা এবং নির্মাণ করা হয়েছে। আরেকটি নতুন, আমি একটা জায়গার মধ্যে নিজে গিয়ে 2টো জায়গায়, সেই দুটো জায়গার মধ্যে আমি গিয়ে সেটা উদ্বোধন করেছি এবং আরও একটি নির্মাণ আন্ডার প্রসেস আছে সেখানে। আমরা জানি জনজাতি এলাকায় অনেকে কি করে নানাভাবে ভুল বুঝে অনেক জায়গার মধ্যে ড্রাগ এডিকশন আমরা সারা ত্রিপুরার মধ্যে দেখছি। এর মধ্যে কিছু জায়গায় জনজাতি এলাকার মধ্যে যুবকরা যারা আছেন তাদের মধ্যে সে নেশাগ্রস্ত হচ্ছে, ইচ্ছে করে সেটা করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতের প্রজন্ম যারা ওরা নষ্ট হয়ে যায়, ওরা যাতে ভবিষ্যতে এই ত্রিপুরার জন্য তার যে সত্যিকারের অর্থাৎ তার যে সাহসিকতার আমি কথা বলছি সেই সাহস যেন না থাকে, সেটাকে ভাঙবার জন্য এই ধরনের এই যে আপনার নেশা করার একটা প্রবণতা আমরা দেখছি সেখানে। ফুটবল ইজ গেম, ড্রাগস আর শেম, সেই স্লোগান রেখে আমরা জনজাতি হোস্টেল ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বন্ধুগণ। আমরা যে বিভিন্ন যে হোস্টেলগুলো আছে জনজাতি এলাকায়, সেখানে প্রায় 50টি হোস্টেলে সৌর বিদ্যুৎ ও সেখানে জল যাতে পরিশোধনের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য অলরেডি 19 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 2023 সালের নভেম্বর মাসে আপনারা সবাই জানেন যে জনজাতি গৌরব দিবস এই মিশন চালু করা হয়েছে। সেখানেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পানীয় জল এবং জীবিকা, এটা হচ্ছে মেইন আমাদের মানে পিলার, এর উপর ভিত্তি করে আমরা কাজ করছি।
আমরা 2024-25-এ আমরা প্রায় 4189টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। এর জন্য যারা জুমিয়া পরিবারের আছেন তাদের জন্য আমরা প্রায় 2040 টাকা করে বীজ এবং শ্রম ও চাষের জন্য সেটা আমরা দিচ্ছি। আমরা যে জনজাতি জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত 2রা অক্টোবর 2024-এ ধরতি আভা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান একটা নতুন প্রকল্প সূচনা করেছেন, আপনারা জানেন। তাতে করে যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সেল এবং জনজাতি বিপণন কেন্দ্র এবং হোস্টেল নির্মাণ, তার জন্য প্রায় 81,69,00,000 টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমরা সম্প্রতি ধরতি আভা জনভাগীদারি অভিযান ও PM জনমন বাস্তবায়নে ত্রিপুরা রাজ্য 3টি জাতীয় পুরস্কার অলরেডি লাভ করেছে। বন্ধুগণ, ধরতি আভা জনভাগীদারি অভিযানে বাস্তবায়নে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা দেশের শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই যে হচ্ছে এগুলো এই প্যারামিটারে বলছে আমরা ঠিক পথে আমরা চলছি। PM জনমন বাস্তবায়ন আমরা করতে পেরেছি। তার জন্য কিছুদিন আগে দেখেছেন আমাদের যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি, উনিও আপনারা সবাই জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে একটা জনজাতি গোষ্ঠীর মহিলা যিনি আজকে আমাদের দ্রৌপদী মুর্মুজির, উনার কাছ থেকে 2টি সম্মান আমাদের দিল্লিতে গিয়ে সেখানে আমাদের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব সেখান থেকে সেটা গ্রহণ করেছেন। আমাদের PM জনমন প্রকল্প, সেটাও 15ই নভেম্বর PM জনমন প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল 2023-এ, এবং সেখানেও যারা রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী তাদের যাতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়, তাদেরকে বলা হয় পার্টিকুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবাল গ্রুপ, সেখানেও সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা যাতে দেওয়া হয় এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে। এখানে প্রায় 11টি দপ্তর, 11টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যাদের কেউ আজ পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেনি তাদের কাছে আমাদের যেতে হবে। তো 11টি দপ্তরকে ইনক্লুশন করেছেন এবং 2024 অর্থ বছরে তাকে বাস্তবায়ন করার জন্য 322,06,00,000 টাকা এর মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমরা যদি আমাদের অনেকগুলো এক্সটার্নাল এডেড প্রজেক্ট রয়েছে, সেখানেও যতগুলো আমাদের প্রজেক্ট আছে সেগুলো জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য আমরা সেটা করেছি। রাবার চাষের এলাকা যদি আমরা দেখি প্রায় 30,000 হেক্টর থেকে বাড়িয়ে আমরা 69 হেক্টর আমরা করেছি। 3টি 100 শয্যা বিশিষ্ট ST হোস্টেল স্থাপন করা হবে এবং 50 শয্যা বিশিষ্ট আরও 7টি নতুন ST হোস্টেল স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের আওতায় নিট, JEE এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য একটা কোচিং 100 জনের স্কিম আমরা চালু করেছি। বন্ধুগণ, স্মোক হাউস 50টি স্মোক হাউস, 25টি রাবার প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, এরকম বহু কাজ যেটা আমরা জনজাতিদের জন্য তাদের উন্নয়নের জন্য তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করছি। বন্ধুগণ, আজকের এই যে এখানে যারা আজকে এখানে ফ্যামিলিরা এখানে জয়েন করছেন প্রায় 329 জন ভোটার, আমি ওনাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে ওনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি বলবো যে সঠিক সময়ে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জনজাতিদের উন্নয়ন ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। আবার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। হামবাই, সবাইকে নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে। আমাদের সামনে এতক্ষণ যে দীর্ঘ